그 비로소
내 모든 삶
할렐루야. 우리 아멘을 크게 봅시다. 할렐루야. 아멘. 아멘. 오늘 우리 1월 둘째 주일 예배 주님의 이름으로 드립니다. 잠깐 기도합니다. Let's pray. 하나님 아버지, 오늘은 1월 둘째 주일입니다. Heavenly Father, today is the second Sunday of January. 우리가 오늘도 하나님께 예배하게 해주셔서 감사합니다. Thank you for allowing us to worship you today. 우리의 죄를 용서해 주시고 예배를 통하여 하나님을 만나는 은혜가 있게 하여 주옵소서. Please forgive our sins and give us the grace to meet God, to worship. We pray in the name of Jesus, who is our guide. 아멘. 우리 오늘도 함께 또 웰컴하면서 주의 이름으로 또 환영하고 인사 나누도록 하겠습니다. 한 주간 잘 지내셨는지 모두 인사 나누시죠. 잘 지내셨습니까? 모두들 건강하게 또 이렇게 돼서 너무 반갑습니다. 날씨가 좀 춥지만 함께 예배드릴 수 너무 좋습니다. 우리 교회 소식을 좀 보내볼까요? 하나님이 기뻐하시는 한마음 교회 오신 모든 분들을 환영하고요. 그리고 오늘 우리에게 방문하신 분들은 방문 카드를 쓰시고 안내원에게 주시기를 바랍니다. 넘버 2, 우리에게 성도님들 중에 아프신 분들이 계신데요. 우리가 성령 하나님의 능력으로 속히 회복될 수 있도록 계속 기도하도록 하겠습니다. 넘버 3, 제가 이제 첫 주일부터 이곳에 이제 부임을 했는데 축하해 주셔서 감사하고요. 그리고 제 그 영육간의 건강을 위해서 매일 기도해 주시기를 바랍니다. 넘버 4, 오늘 예배 후에는 이 자리에서 우리가 아주 잠깐입니다. 부담 갖지 마시고 우리 교회가 어떻게 하면 더 부흥할 수 있는지, 더 잘 될 수 있는지 잠깐 이야기를 나누려고 합니다. 그래서 여러분들의 아이디어를 좀 모으고 싶어요. 우리 교회가 이렇게 하면 더 잘 될 것 같아요. 이렇게 하면 더 잘 될 것 같아요. 그런 생각들을 좀 하고 계시다가 얘기해 주세요. 근데 얘기 안 하셔도 괜찮습니다. 그래서 얘기하실 분들은 얘기를 해주시고, 그러면 제가 이제 그 부분을 좀 듣고 제가 좀 생각을 좀 하고 기도도 하고 그렇게 하려고 합니다. 좋은 얘기를 해주셨으면 좋겠습니다. 마지막 새벽기도 이번 주 화요일 오전 5시 30분부터 이제 시작을 하려고 하는데 지금 날씨가 지금 어떨지 몰라서 지켜보도록 하겠습니다. 그리고 만약에 혹시 날씨가 좋지 않으면 제가 연락을 드려서 캔슬할 수 있도록 그렇게 하겠습니다. 여러분들이 많이 참여하셔서 기도하시고 여러분들의 가정에서도 기도하시면 좋겠습니다. Let's all stand. 우리 찬양, 우리 찬송가 8장 거룩하시죠. 우리 찬송 함께 부르겠습니다. 이르같이 우리 주
위해서 말씀 보시겠습니다. Good morning, everyone. Good morning. Dear Lord, it's so wonderful to be able to come together as a church to worship you. We thank you so much for our Savior Jesus. Thank you so much for the pastoral search committee that found our wonderful pastor. God bless them and be with them, Lord. Please give the pastor your spirit and the strength that he needs to provide us with the word that he's to deliver to us from you. Please allow him to lead this church and to not be taken aside by anything. Let him always deliver us your message in his name. Lord, our world is in trouble today. And if it's your will, then so be it. But if it's not your will, please intervene, Lord. There's trouble all over this world that needs your attention, needs your guidance and your precious hand, your healing hand. There's so many people that are suffering. Lord, there are so many things to thank you for. I could stand here all day and thank you for all the blessings that you bestowed on us. But I'll end this prayer in the name of Jesus. Amen. 우리 시간에는 베라티안 공헌을 하는 시간입니다. 찬송가 216장 부르시면서 공헌을 하겠습니다.
아멘. 제가 드려진 예물을 위해서 기도합니다. Let's pray. 만물의 주인이신 하나님, 지난 주간에 저희에게 일용할 양식과 물질을 주셔서 감사합니다. God, the owner of all things, thank you for giving us daily bread and material possessions last week as well. 오늘 우리는 하나님의 은혜를 생각하면서 당신이 우리에게 주신 것을 구별하여 공헌합니다. Today, thinking of God's grace, we consecrate what God has given us. 우리의 모은 예물에 우리의 소원을 담았으니 우리의 기도에 응답하여 주옵소서. We have put our wishes in our offerings, so please answer our prayers. 하나님, 우리 교회와 우리 가정 그리고 우리의 사업터에 더욱 풍성한 은혜를 주옵소서. God grant more abundant grace to our church, our family, and our business. 또한 우리는 항상 감사하면서 살고 이웃과 선교에 주님의 사랑을 베풀게 하여 주옵소서. Also, let us always live with gratitude and give the love of the Lord to our neighbors and missions. 우리가 우리의 몸과 마음과 힘을 다하여 하나님을 섬기도록 건강을 주시고 어려움 속에서도 항상 기뻐하면서 살 수 있는 믿음을 주옵소서. Give us health so that we can serve God with all our body, mind, and strength. And give us the faith to live joyfully even in the midst of difficulties. We pray in the name of Jesus who controls our lives. Amen. 이 시간에는 말씀을 전해주시겠습니다. 웰컴 브라더자. 우리 박수를 좀 환영할까요? Hi. 이거 셋이네. 셋이요. I'm honored to be back here with you. I praise God for this time. It shows that apparently I didn't do anything wrong in the past. I'm blessed to be a part of this family here. And thank you for your prayers. I was greeted with someone that said that they had been praying for us through my wife's time in the hospital and such. We're a brotherhood across the country, around the world. And what a great tap of resources we have when we pray for one another. We're going to start off in John chapter 15 this morning and verse 22. And I know this is past, Christmas is already gone, but the title of my sermon is A Christmas Without Jesus. John 15:22 says, If I had not come and spoken unto them,
They had not had sin, but now they have no cloak for their sin. Let us pray. Almighty God, as we focus right now, our hearts and our minds, our thoughts, everything on you, Lord. Use this, your servant, dear God. Holy Spirit, speak through me, that you may touch the hearts of each and every one here today, including myself, with your word. Use us for your glory, Lord. Sure do love you, and I praise you for this time. And I ask this all in the powerful name of Jesus Christ. Amen. Amen. John 15:22 has got 5 frightening words in it. The first 5 words, it says, if I had not come. You ever think about that? What would it be like had Jesus not come? We wouldn't be here today. You know that? There'd be no reason for us to be here today. Jesus had not come. If Jesus had not come, I wouldn't be preaching today. Amen. If Jesus had not come, there would have been no Christmas, no shepherds, no wise men. If Jesus had not come, our Bibles would end in the book of Malachi. We'd have no promise of a return of our Savior. There'd be no gospel message. I wouldn't be here now. There'd be no Savior. That's frightening. And no church. There'd be no reason for us to go out the doors and reach out to the community and tell them about Jesus. There would be no Easter as we know it. There'd be no sacrifice on the cross at Calvary. And there'd be no promise from Christ of his return to take us home to heaven. If Jesus had not come, think about the impact of that as we celebrated this last month, the birth of our Lord and Savior Jesus Christ. If he had not come, we wouldn't have that. And oh, by the way, as Christians, we should be celebrating the birth of our Lord and Savior Jesus Christ every day of our lives, as well as the crucifixion and resurrection of Christ every day of our lives. Christ should be seen in us. Christ should be heard in us. We go now to the book of Luke, chapter 2, verses 6 and 7. And it says, and so it was that while they were there, the days were accomplished that she should be delivered. And she brought forth her firstborn son and wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. The King of Kings and the Lord of Lords was wrapped up in rags and laid in a manger. Our Savior came to us as a man. It says in John 1:14, and the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld his glory. The glory, as it were, the only begotten of the Father, full of grace and truth. God came down and became man on that day. And then a verse that so many know, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish but have everlasting life. Both of these verses talk of God's only begotten Son. And we go to Luke to see the first parts of our salvation in Christ. I want you to note the people that God influenced on that very important, significant day back then.
He didn't go to kings. He didn't go to princes. He didn't go to the wealthy. He didn't go to anybody of really significant importance back then, the Pharisees, the Sadducees. He went to the people of the world, the workers, the regular people, people like us. And it says in verse 10, and the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. He brought a message to you that day. For God's word is still significant today, that we should look at it in a personal manner, that He brought you a message, me a message that day, which shall be to all people. Good tidings of great joy. Isn't that a joyous occasion? Angels heralded out this wonderful greeting to these shepherds out in the fields. Again, reaching out to the people, just regular people of the world. The shepherds, they were the bottom of the list of workers out in the world. Nobody wanted to be around them because of the way they smelled, the way they dressed. But these were men that were out there working the fields with these sheep. And it was a very significant, important job. They had to be out there in between the meanness of the environment, the predators, the weather, all these different things that they had to do to take care of these sheep. And it was in the night when they were greeted by these glorious beings from heaven. And then comes the great message. Verse 11. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. He's noted as our Savior, Christ the Lord, to the shepherds, to us, right then and there. But had He not come, there would be no Savior. But He did. Isn't that awesome? This is Jesus come down from heaven. I mean, think about that. Whenever we get to heaven, you're going to be willing to leave that place? For any reason? I know I won't be one to do it. But Jesus left heaven knowing all along the moment He left that He was going to go to the cross. For me. For you. Savior of the world was laid in a manger amongst the animals for me. And this shall be a sign unto you, shall find the babe wrapped in swaddling clothes and lying in a manger. A sign to the shepherds of where they could find their Lord. Do you seek Him? Do you seek Him on a daily basis in your lives? Do you take a time in the day when you're off to yourself and nobody else around in the early hours of the morning or late hours of the night with your Bible open, reading about the Lord Jesus Christ, Savior of the world, and have that wonderful spiritual time with Him? And then the response of the shepherds. And it came to pass, as the angels were gone away from them into heaven, the shepherds said one to another, Let us now go even unto Bethlehem, and see this thing which has come to pass, which the Lord hath made known to us. See, this talks about what we're doing right now. The church, when you come in the doors of the church, you're coming in here to see the Savior. You're coming in here to worship God. The main sole purpose for us coming in these doors is to worship and exalt and lift up our God in praise and adoration.
When we take the offerings up, it's a part of our worship to God. When we pray to God, it's a part of our worship to God. When we sing the songs, it's a part of our worship to God. And while I'm preaching and your pastor preaches later, it's part of our worship to God. Amen. And that's all there is in the church. No matter how you serve in the church, it's part of our worship to God. Now, when we go out of the church, that's our part of service to God. That's when we go out and do what He's compelled us to do, and that's go and tell the world. Those two things, they're capstones to our lives as Christians. Let us now go and see. And then it says, and they came with haste. I mean, they went out with a purpose and found Mary and Joseph and the babe lying in a manger. And when they had seen it, they made known abroad the same which was told them concerning the child. Immediately, as these men, and I don't doubt in my mind, the moment they laid eyes on the Savior, that something happened in their hearts that day that changed them forever. Because immediately their response was to go and tell the world, we found the Savior. We found the Savior, which is Christ the Lord. Just as the angel said, this is our Savior. He's come. We've been looking for a long time for Him to be here, and He is now here. Let's go tell the world. And they were out telling the world about this Savior that had come. And it says, and they that heard it wondered at those things which were told them by the shepherds. But Mary kept these things and pondered them in her heart. And then it says, and the shepherds returned. In other words, they went back to work. We all got to go back to work tomorrow, right? Actually, tomorrow's a holiday. Yeah. But eventually we got to go back to work. Right? Right. And they returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen as it was told them. When you're at the grocery store buying groceries, I want you to understand something here as Christians. That's the secondary purpose of your going to the store. As it is the secondary purpose of you going to work to earn a living. Or going to the filling station or a car repair shop to get things done. Those are all secondary purposes. Our primary purpose is to be Jesus to the world and tell them of a Savior that has come, just as the shepherds had done that day. They went out and told, and when they were done telling, they praised God for all that had happened. I'm telling you, there's no, other than being saved, there's no greater excitement in a person's life than when they've led a lost soul to Christ the Lord. It's exciting. And you have to be careful, folks, because it's addicting too. You get to where it's, I want to do that again. I want to do it again. I want to do it again. And one day when we get to heaven, those of you who have been sharing, you'll meet up with these people and they'll say, because you came and told me, I'm here today. Can we do any less than what the shepherds did that day? Can we? Of course we can. We must, first of all, do as the shepherds did and receive this glorious gift sent to us from heaven. Jesus Christ came. He came. But my soul, what would have happened had He not ever come? We must be born again. If you don't know Christ today, get with one of these ladies or men here that know Christ as Lord and have them to show you through God's Word how you can be a child of God today.
We can't make disciples until we make Christians, folks. And the Holy Spirit is the only one that can do that. But it's by us going and telling. Think on that as we approach Easter in the next couple of months. Think on that. What if he had not come? Where would you be today? Folks, I tell you where we'd be today. If we were close to God, we'd be slaughtering lambs and bullocks and doves and stuff at the temple, shedding blood for our sins to be forgiven. But we have a Savior, which is Christ the Lord. God is good. And all the time. Father in heaven, thank you for this time. Bless these people as they've gotten your word today now. And may they do something about it, Lord. May they do something about it. Use us today for your glory. And help us, dear God, that we will celebrate this Sabbath in a way that's pleasing to you. In Christ's name, amen. 아멘. 감사합니다. 우리 찬송가 88장 보실까요? 내 진정 사모한 부른 다음에 이 말씀을 좀 듣도록 하겠습니다. 내 진정 사모하는 지구 많으신 구주 예수님은 아름다워라. 산 끝에 백합하여 빛나는 새벽송 주님 영원할 길 아주 없도다. 내 맘이 아플 적에 그대로 되시며 나 외로울 때 좋은 친구라. 주는 여섯 밑에 백합 빛나는 새벽송 이 땅에 예비일 것이 없도다. 내 맘의 모든 염려 이 세상 놀아도 주님 항상 같이 하여 주시고 시험을 당할 때에 악마에게 요는 즉시 물리치 산을 지키시네. 온 세상 날 버려도 주 예수 안 버려 끝까지 날 돌아보시니. 주는 저 산 밑에 백합 빛나는 새벽송 이 땅 위에 매길 것이 없도다. 늘 나여서 주님을 따르고 길이 길이 나를 사랑하리니. 물불이 노력잡고 장거리가 온도 주는 높은 산속 내 방패시라. 내 영혼 먹이시는 그 은을 누리고 마치 주를 뵙기 원하네. 주는 여산 밑에 백합 빛나는 새벽송 이 땅 위에 이길 것이 없노라. 아멘. 제가 눈이 완전히 다 맞지 않아서 좀 불편한 부분이 좀 있습니다. 그렇지만 여러분 기도해 주셔서 너무 감사하고 또 최선을 다해서 말씀을 전해드립니다. 우리 함께 보실 말씀은요, 구약 성경 에스라서입니다. 에스라서 3장, 에스라 chapter 3, verse 1 to 9. 3장 1절부터 9절까지입니다. I would like to read together now. Let's read it. 이스라엘 자손이 각자의 성읍에 살았더니 일곱째 달에 이르러 일제히 예루살렘에 모인지라. 요사닥의 아들 예수아와 그의 형제 제사장들과 살벨의 아들 스룹바벨과 그의 형제들이 다 일어나 이스라엘 하나님의 제단을 만들고, 우리 다 같이 읽는 거예요. 다 같이 읽습니다. 시작.
하나님의 사람 모세의 율법에 기록한 대로 번제를 그 위에 할세 우리가 모든 나라 백성을 두려워하여 제단을 그 터에 세우고 그 위에서 아침 저녁으로 여호와께 번제를 드리며 기록된 규례대로 초막절을 지켜 번제를 매일 정수대로 날마다 드리고 그 후에는 항상 드리는 번제와 초하루와 여호와의 모든 거룩한 절기의 번제와 사람이 여호와께 기쁘게 드리는 예물을 드리되 일곱째 날 초하루부터 비로소 여호와께 번제를 드렸으나 그때 여호와의 성전 지대는 미처 놓지 못한지라. 이에 석수와 목수에게 돈을 주고 또 시돈 사람과 도로 사람에게 먹을 것과 마실 것과 기름을 주고 바사왕 고레스의 명령대로 백향목을 레바논에서 육바 해변까지 운송하게 하였더라. 예루살렘에 있는 하나님의 성전에 이른 지 2년 둘째 달에 스알리엘의 아들 수룹바벨과 요사닥의 아들 예수아와 다른 형제 제사장들과 레위 사람들과 무릇 사로잡혔다가 예루살렘에 돌아온 자들이 공사를 시작하고 20세 이상의 레위 사람들을 세워 여호와의 성전 공사를 감독하게 하매 이에 예수아와 그의 아들들과 그의 형제들과 감미엘과 그의 아들들과 유다 자손과 헤나다 자손과 그의 형제 레위 사람들이 일제히 일어나 하나님의 성전 일꾼들을 감독하니라. 아멘. 성경 에스라서는요 성경 에스라서는요 제2의 출애굽기라고 불립니다. 그 이유는 이스라엘 백성들이 포로로 있다가 귀환해서 하나님의 그 성전인 예루살렘 성전을 재건함으로써 신앙을 회복하고 팔레스틴에 다시 정착하는 과정이 기록되어 있기 때문입니다. 오늘 우리가 읽은 성경 말씀은요 이스라엘 백성들이 포로에서 귀환해서 예루살렘 성전 재건을 시작하는 이야기입니다. 영원히 포로로 살게 될 것 같았던 이스라엘 백성들은 하나님의 섭리와 은혜로 말미암아 이런 놀라운 역사를 이루게 되었습니다. 그렇다면 에스라서는 어느 시대를 배경으로 해서 기록된 성경일까요? 우리는 그 증거를 에스라 1장 1절에서 5절 속에서 발견할 수가 있습니다. 함께 읽어볼까요? Shall we read it together? 바사왕 고레스 원년에 여호와께서 예레미야 입을 통하여 하신 말씀을 이루게 하시려고 바사왕 고레스의 마음을 감동시킴에 그가 온 나라에 공포도 하고 조서를 내려 이르되 왕 고레스는 말하노니 하늘의 하나님 여호와께서 세상 모든 나라를 내게 주셨고 나에게 명령하사 유다 예루살렘의 성전을 건축하라 하셨더니 이스라엘의 하나님은 참 신이시라. 너희 중에 그의 백성 된 자는 다 유다 예루살렘으로 올라가서 이스라엘의 하나님 여호와의 성전을 건축하라. 그는 예루살렘에 계신 하나님이시니라. 그 남아있는 백성이 어느 곳에 머물러 살든지 그곳 사람들이 마땅히 은과 금과 그 밖의 물건과 짐승으로 도와주고 그 외에도 예루살렘에 세울 하나님의 성전을 위하여 예물을 기쁘게 드릴지라 하였더라. 아멘. 이에 유다와 베냐민 족장들과 제사장들과 레위 사람들과 그 마음이 하나님께 감동을 받고 올라가서 예루살렘에 여호와의 성전을 건축하고자 하는 자가 다 일어나더니 하나님은 이스라엘을 포로로 삼은 페르시아 왕 이 그 고레스에게 감동을 주셔서요 예루살렘 그 성전을 재건하도록 이스라엘 백성들을 포로에서 해방을 시켜 주셨습니다. 이 시기가요 페르시아 왕 그 고레스 1세의 그
그 1차 귀환 허가가 내려진 BC 538년으로부터 해서 에스라를 포함한 일부 이스라엘 백성들이 2차 포로 귀환한 BC 458년까지 약 80년의 그 기간을 배경으로 하고 있어요. 그래야 마침내 하나님은 유다의 제18대 왕이었던 여호야김 3년에 바벨론의 1차 포로로 잡혀간 이래 약 70년 세월이 지난 다음에 그 남은 자들을 유대 땅으로 보내어서 당신의 성전을 재건하도록 그렇게 하신 것입니다. 자, 그리고 에스라서의 핵심 내용은 하나님의 언약을 기초로 해서 언약 공동체를 다시 세우시려는 그 하나님의 뜻과 이것에 반대하는 세력들의 방해, 그리고 다시 세우려는 그 하나님의 다시 이런 방해에 대해서 믿음으로 극복해 나가는 이스라엘 백성들의 용기와 지혜가 들어 있는 것입니다. 자, 오늘 저는요, 힘들고 어려운 상황 속에 있었던 이스라엘 백성들이 에스라 시대에 어떻게 예루살렘 성전을 재건했는지 살펴보고 우리 교회를 재건하기 위해서 어떻게 해야 하는지 설교하고자 합니다. 첫째는요, 우리는 단합해야 된다는 거죠. We must be united. 단합해야 된다. 단합해야 된다. 자, 1절에 보니까 이스라엘 자손이 7월에 이르러서 일제 예루살렘에 모인지라고 했지. 그들은 왜 예루살렘에 모였을까요? 그 이유는 초막절을 지키기 위해서입니다. 초막절은요, 장막절이라고도 불리는데 레위기 23장 34절에서 36절에서 살펴보게 되면 유대력 7월 10일, 우리의 달력으로 하면은요 9월 정도 되죠. 그때의 시내산에서 내려온 모세에 의해서 하나님의 그 뜻을 전해 들은 이스라엘 백성들은 성막을 지을 그 재료를 풍성하게 모으게 되었습니다. 자, 이 초막절은 하나님이 이스라엘 백성들이 여호와의 뜻을 따라 성막을 지을 재료를 제주에서 바친 그 7일간을 기념을 하고, 그리고 이스라엘 백성들로 말미암아 대대로 이 날을 기억하게 하시려고 초막절을 정해서 지키게 하셨던 것입니다. 그리하여 그들은 대대로 초막절을 지키라는 하나님의 명령에 따라 모였던 것이고, 광야에서 인도하신 하나님의 은혜를 생각하며 예루살렘 성전을 재건하려는 준비를 했던 것입니다. 여러분, 이와 같이 우리 교회를 재건하려면 마땅히 모든 사람들이 함께 힘을 모아야만 하는 것입니다. 여러분, 약 20년 전 저는요, 제 아내의 모교에서 전도사로 그렇게 지금으로 말하면 한 30년 전이 되겠네요. 30년 전도 될 것 같아요. 그런 사역을 전도사로 사역을 한 일이 있었습니다. 그때에 그 교회는요 4층으로 증축을 하고 있었어요. 그래서 매 주일마다 그 예배가 끝난 다음에 어린이부터 누구까지 할머니 할아버지까지 이르기까지 다 벽돌을 한 장씩 들고요 1층에서 4층까지 이렇게 올라갔어요. 즉 온 성도들이 교회를 짓는 일에 그렇게 단합을 했던 것입니다. 얼마나 힘들겠어요? 벽돌 한 장 별거 아니지만 계속 오르락내리락 해보세요. 힘듭니다. 그렇지만 그 성도들이 교회를 짓는 일에 단합했던 거예요. 힘든 것을 이겨냈던 것입니다. 모두가 힘을 모아서 최선을 다했어요. 그래서 그 교회는 어려움을 이겨내고 아름답게 세워졌습니다. 여러분, USC, University of Southern California 대학에서 강의하는 한국인 교수 데이빗 강 교수님이 있어요. 이런 말을 했어요. 한국은 1950년 한국 전쟁 때문에 그 당시 인구의 10%에 해당하는 200만 명이 죽임을 당했고 나라의 기반 시설은 75%가 파괴가 되었습니다. 그러나 지금 한국은 매우 강하고 부유한 나라가 되었습니다. 지금 한국이 강한 나라가 된 것은 그들의 감정적인 것이 아니라 열정 때문입니다. 라고 이렇게 말했어요. 여러분, 저는요 단합한다는 것은 다른 의미로 보면 열정이 있어야 한다고 생각을 합니다. 물론 한국의 재건은 하나님의 은혜와 능력으로 된 것이에요. 그러나 한국의 국민들이 다시 나라를 세우겠다는 그 열정도 있었기 때문에 가능했던 것이지요. 이와 같이 하나님이 우리에게 능력을 주셔도 우리가 아무것도 하지 않는다면 아무 일도 일어나지 않습니다. 여러분, 우리는 서로 마음이 안 맞는다는 것이 있다 할지라도
내 일이 아니라 누구의 일? 하나님의 일이라는 그러한 것을 깨닫고 다 같이 하나가 되어야 하는 것입니다. 예수님이 십자가 위에서 피를 흘리신 그 이유가 우리가 하나님과 단절된 그 관계를 다 회복하시고 하나 되게 하시기 위해서였지요. 우리는 주님의 피로, 주님의 그 피로 말미암아 깨어졌던 그 하나님과의 관계를 회복하게 되었습니다. 그리하여 하나님은 우리의 아버지가 되셨고 우리는 그분의 자녀가 되었고 형제 자매가 된 것입니다. 우리는 예수님 안에서 다 한 몸이 된 것입니다. 할렐루야. 아멘. 그래서 우리가 서로 뭐라고 얘기해요? 형제 자매 이런 얘기를 하는 거예요. 자, 사도 바울은 에베소 교회에 이런 편지를 썼어요. 에베소서 2장 22절에 보게 되니까 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 처소가 되기 위해서 그리스도 예수 안에서 뭐해라? 함께 지어져 가느니라. 함께 지어져 가느니라. 네. 주님의 피로 우리가 우리의 죄로부터 깨끗하게 되었고 주님의 피로 말미암아 우리가 하나님과 화목하게 되었으며 그리하여 우리는 하나님과 영원히 함께 살게 된 것입니다. 그러므로 우리는 교회 안에서 당을 만들면 안 돼요. 내파 안 돼요. 어떤 교회는요 서로 좋아하는 사람끼리만 교제를 나눈다고요. 그건 참 교회의 모습이 아닌 거예요. 진정한 교회는 뭐다? 모든 사람들이 지위를 구하를 막론하고 모두가 하나님과 함께 그 주님의 교제를 나눠야 된다는 것이에요. 우리는 기쁜 일이 있으면 서로 기뻐하고 슬픈 일이 있으면 서로 슬퍼해야 하는 것입니다. 그리고 우리는 어떤 일이 있으면 그래 내가 너 그렇게 될 줄 알았어 그렇게 비방하고 핀잔을 쓸 것이 아니라 서로 위로하고 양보하고 희생하고 단합해야 하는 것입니다. 여러분 무엇으로 단합할 수가 있을까요? 그것은요 예수 그리스도의 사랑을 통해서입니다. 이 사랑은요 희생의 사랑, 조건 없이 거저주는 아가페 사랑, 책임을 전가하지 않고 내가 책임지는 사랑, 영혼을 위해서 끊임없이 기도해주는 사랑, 우리가 실망할 일이 있어도 흔들리지 않고 그 믿음 안에서 굳건히 서 있는 사랑을 말하는 거예요. 만약 하나님이 우리의 허물을 지적하신다면 하나님은 우리에게서 셀 수 없을 정도로 많은 그런 실망을 하셨을 것입니다. 그러나 하나님은 우리가 예수님의 보혈의 피를 믿는다는 이유로 실망하지 않으시고 끝까지 참으시고 당신의 사랑을 우리에게 아주 넘치도록 부어주십니다. 그런 사랑을 받은 우리가 서로 미워하는 것으로 분열을 만들어서야 되겠습니까? 사랑으로 하나가 되어야 하는 것입니다. 그리스도의 그 사랑으로 단합된 교회는요 그 어떤 악한 것들이 무너뜨릴 수가 없어요. 아멘? 로마서 8장 35절 39절 우리 같이 함께 읽어봅시다. Let's read together now. 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 환난이나 곤고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴. 기록된 바 우리가 종일 주를 위하여 죽임을 당하게 되며 도살당할 양같이 여김을 받았나이다 함과 같으니라. 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기느니라. 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 깊음이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없느니라. 아멘. 아멘 좀 크게 해보세요. 아멘. 아멘. 제가 눈이 침침해서 아멘을 크게 해주셔야 힘이 날 것 같아요. 할렐루야. 아멘. 고맙습니다. 사랑하는 여러분, 우리 교회가요 숫자가 적어도 할 일이 정말 많이 있어요. 여러분 한 사람 한 사람의 힘이 다 필요한 거예요. 나는 못해요. 내가 왜 해야 돼요? 하지 마시고 하나님의 그 영광을 위해서 주님의 그 나라의 상을 바라보면서 힘을 모아주시기를 바랍니다. 그리하여야만 예수님 안에서 하나님의 사랑으로 하나가 되고 단합되어야만 하나님의 역사를 이루는
한마음 함께 성도가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 넘버 2, 교회는 영적인 리더들이 있어야 된다는 것. The church must have spiritual leaders. 네, 정말 필요해요. 2절 앞부분에 보니까 요사닥의 아들 예수아와 그 형제 제사장들과 스알디엘의 아들 수르바벨과 그 형제들이 다 일어나라고 되어 있는데, 여기에 나오는 그 이름들은요 다 리더들이에요. 이스라엘의 그 리더들입니다. 자, 예수아는 제사장이었고 수르바벨은 바벨론 포르시의 성장에서 그곳에서 양을 치다가 바사왕 고레스가 유대인들을 석방해서 보낼 때에 인솔자로 그렇게 보내진 사람이었습니다. 그리고 그는 느부갓네살이 약탈해서 갔던 성전 기명을 찾아가지고 와서 그 5만 명의 동족들을 인솔해서 고국으로 돌아와서 성전과 성곽을 재건한 사람이었어요. 그 외에 다른 제사장들이 나오고 일반적인 백성들을 뜻하는 형제들이 나옵니다. 그러니까 지금 이스라엘 백성들은 우왕좌왕하고 있는 것이 아니에요. 하나님의 그 기름 부음 받은 제사장들을 그 맨 앞에 세우고 그들이 리더가 되어서 온 백성들이 리더의 그 명령을 따라서 움직여서 하나님의 그 성전인 예루살렘 성전을 재건할 준비를 하고 있는 것입니다. 사랑하는 여러분, 교회에는 리더들이 있어야 하는 거예요. 그런데요, 교회는 세상 일을 하는 곳이 아니라 누구의 일? 하나님의 일을 하는 곳이므로 하나님을 따르는 그 영적인 리더들이 있어야 하는 것입니다. 항상 하나님께 무릎 꿇는 리더들, 어떤 상황 속에서도 하나님을 바라보는 그런 영적인 리더들이 있는 교회는요 튼튼하게 서가게 되어 있습니다. 저는 우리 교회가 영적인 리더들이 넘치기를 매일 기도하고 있고 영적인 리더들이 항상 겸손하기를 기도하고 있습니다. 그런데요, 영적인 리더, 겸손한 그 리더는 어떻게 만들어지는 줄 아십니까? 인내를 통해서요. 무슨 말인가요? 보십시오. 음식을 잘하고 살림을 잘하는 주부를 받을 때 뭐라고 한다고요? 주부 부단이야, 주부 부단. 여러분은 주부 부단 소리 못 들어보셨어요? 저희 아내는 주부 부단 소리 많이 듣는데 저한테만 주부 부단. 예. 그런데 이 말을 매우 숙달됐다는 뜻이잖아. 아주 잘한다, 숙달됐다. 하지만 주부가 살림을 잘할 수 있었던 것은요 많은 시행착오와 인내가 있었기 때문입니다. 우리 교회 성도님들 중에 음식을 잘 하시는 분들이 계시는데요, 처음부터 김치를 잘 만드셨나요? 그런 분은 없을 거예요. 다 실패를 해보고 그 속에서 인내하면서 만나는 음식이 나온 것이지요. 그래, 그런 음식을 맛본 사람은 맛있다고 레시피를 요구하기도 하는 거예요. 그러면 멀려, 별거 아니에요. 이렇게 하면서 이제 사양을 하게 되겠지요. 그러나 속으로는 어떻게요? 너무 기쁜 거야. 내 음식이 맛있구나. 너무 기쁜 거예요. 바로 교회의 리더가 그런 분들이라는 거예요. 다른 사람들보다 먼저 영적으로 바로 서 있어서 연약한 믿음을 가진 사람들을 돌보고 이끌어줘서 하나님의 그 자녀로 세워주는 역할을 하는 분들이 교회의 리더들이다라는 것입니다. 저는 우리 교회에 영적인 리더들이 많이 생겨서 든든하고 아름다운 교회를 만들어 가기를 더욱 기도합니다. 그리하여 고린도후서 6장 10절 말씀처럼 근심하는 자 같으나 항상 기뻐하고 가난한 자 같으나 많은 사람을 부귀케 하고 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자로다 라는 말씀처럼 사실은 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 넘버 3, 우리는 하나님의 말씀에 복종해야 된다. We must submit to God's word. 복종해야 된다. 자, 2절 그 뒷부분을 보게 되니까 다 일어나 이스라엘 하나님의 제단을 만들고 하나님의 사람 모세의 율법에 기록된 대로 번제를 그 위에 드리려 할세라고 했지요. 자, 하나님의 제단을 만들고 번제를 드리고 해서 알 수 있는 것처럼 이스라엘 백성들은 자신들의 죄악에 대해서 용서를 구하는 희생의 제사를 드림으로써 하나님과의 그 관계를 회복하고 하나님의 그 선하심과 보호하심을 간구하며 그분의 말씀을 따르는 태도를 취하고 있는 것입니다.
한마디로 하나님의 말씀에 뭐한다? 복종할 것을 나타내고 있는 거예요. 여러분, 우리가 교회를 재건하기 위해서는 먼저 하나님 말씀에 복종해야 하는 것입니다. 아멘. 보십시오. 여리고에서 승리한 이스라엘 백성들 얼마나 대단해요. 아주 작은, 그렇지만 아주 작은 그 아이성 앞에서는요 참담한 실패를 맛보지 않습니까? 그 이유가 뭔지 아세요? 하나님 말씀에 복종하지 않았기 때문입니다. 하나님은 이스라엘 백성에게 여리고 성을 함락하기 전에 이런 말씀을 하셨어요. 여호수아 6장 18절에 보니까 이런 말씀을 하십니다. 너희는 온전히 바치고 그 바친 것 중에서 어떤 것이든지 취하여 너희가 이스라엘 진영으로 바치는 것이 되게 하여 고통을 당하게 되지 아니하도록 오직 너희는 그 바친 물건에 손대지 말라. 이스라엘 백성 중에 아간이라고 하는 사람이 있었는데 하나님께 바쳐질 그 재물에 욕심이 생겨서 금한덩이, 은한덩이, 매트 한 벌을 몰래 가져다가 어디에 숨겼어요? 집에 숨겨놨잖아요. 이 일 때문에 이스라엘이 어떻게 됐다라는 거예요? 그 아이성의 전투에서 졌다라는 것입니다. 그리하여 여호수아는 이스라엘 백성들과 함께 맞나요? 네. 그리하여 여호수아는 이스라엘 백성들과 함께 아간과 그의 가족들과 온 가족들을 잡아서요 아골 골짜기로 데리고 가서 돌로 쳐 죽였습니다. 정말 무서운 일 아닙니까? 한 사람이 하나님의 그 말씀에 복종하지 않아서 온 가족과 가축까지 죽임을 당하는 비극을 맞이하게 된 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리도 마찬가지예요. 우리가 하나님의 말씀에 복종하지 않으면, 우리가 그 하나님의 말씀에 무릎을 꿇지 않으면 나 혼자만 벌을 받는 것이 아니고요, 정말 많은 사람들이 함께 벌을 받게 된다는 그 사실을 깨달아야 하는 것입니다. 저는 한마음께 모든 분들이 하나님의 말씀에 복종해서 하나님을 기쁘게 해드리고 하나님께 주시는 놀라운 은혜를 통해서 행복해지는 분들이 되시기를 진심으로 원합니다. 넘버 4, 우리는 방해 세력에 맞서 싸워야 합니다. We must fight against the forces that stand in our way. 3절을 우리가 함께 읽어봅시다. Shall we read verse 3 together? 무리가 모든 나라 백성을 두려워하여 제단을 그 터에 세우고 그 위에서 아침 저녁으로 여호와께 번제를 드리며. 여기서 열국 백성은요 누구를 말하는 것일까요? 바로 팔레스틴 땅과 그 주변의 여러 민족들을 말하는 것입니다. 이스라엘 백성들은요 포로에서 돌아와서 팔레스틴에 살면서 이미 살고 있었던 여러 민족들을 그들에 대한 두려움을 가지고 있었어요. 팔레스틴의 여러 민족들은요 이스라엘 민족의 그 성전 재건하는 일에 있어서 아주 큰 방해거리가 되었던 것이죠. 그래서 이스라엘 백성들은 날마다 아침 저녁으로 뭐 했다고요? 하나님께 예배를 드렸다는 것입니다. 날마다. 네. 여러분, 지금 우리의 신앙생활에 방해를 주고 있는 것이 무엇입니까? 지금 여러분은 어떤 것으로 근심하고 있는가? 우리는 그 방해 세력을 물리쳐야만 하는 것입니다. 무슨 방법으로 물리치시겠습니까? 내 힘으로 막 화를 내면서 내가 가진 돈을 나눠주면서요? 아니면 좋은 말씀씨로? 아닙니다. 뭐 해야 된다? 우리는 하나님께 기도해야 된다는 것입니다. 우리는 하나님께 기도해서 그분의 음성을 듣고 하나님께 주시는 그 말씀으로 우리의 삶을 어지럽게 하는 것들을 물리쳐내야 되는 것입니다. 예수님은 악한 세력들과 복음 전파의 그 방해 세력에 대해서 물질이나 육체의 힘을 가지고 싸우시지 않으셨어요. 그분은 늘 무엇을 했다? 기도하셨습니다. 이와 같이 우리는 예수님을 본받아서 늘 기도해야만 담대한 믿음을 가질 수가 있고, 기도해야만 지혜와 명철을 얻을 수가 있고, 기도해야만 하나님께서 주시는 그 능력을 깨닫고 수요할 수가 있는 것입니다. 다윗을 보십시오. 그는 시편 150편 가운데 절반에 가까운 71편을 기록한 사람입니다. 대단한 사람이에요. 그런데 그 시편들 대부분은 자신을 방해하는 세력들에 대해서 하나님께 기도하는 내용입니다. 심지어는 자신을 죽이려 했던 사울 왕이나 아들 압살롬에 대해서도 다윗은 그들을 죽일 수도 있었음에도 그렇게 하지 않고 오직 하나님께 기도하여 방해 세력에 대항해 나갔어요.
사랑하는 여러분, 그리스도인은요, 기도하는 사람이 되어야 합니다. 문제를 만나거나 고난을 만나거나 내 인생에 방해되는 그러한 일들이 발생했을 때에 분노하지 마세요. 점도 보지 마세요. 문세도 뭐 따지지 마세요. 세상의 그 어떤 방법으로 해결하려고 하지 마시고 먼저 뭐 해야 된다? 하나님께 무릎을 꿇고 기도해야 되는 것입니다. 할 말은 많은데 이 원고 때문에 제가 할 말을 못해요. 저희 큰딸이 틱에 물렸어요. 영어로 지금 할 수가 없어. 틱에 물렸어요. 근데 그 틱이 디지즈를 일으키는 거예요. 확인해 보니까 반점이 막 동그랗게 막 생겨가고 있어요. 그러면서 걔가 메디컬을 공부하니까 막 조사를 하더니 이게 뇌로 가가지고 자기가 죽는데 아빠 나 죽을 것 같아. 결론이 내려서 벌써. 그래서 이제 막 시름시름 앓고 있어요. 아니야, 하나님이 고쳐주실 거야. 제가 가서 기도했어요. 손으로 막 기도했어요. 그 다음날 어떻게 됐을까요? 어떻게 됐을까요? 싹 사라졌어요. 싹. 하나님이 그렇게 치료해 주십니다. 어려움을 만날 때 막 지적거리면서 결론까지 내려. 나 죽을 거야. 하니 결론 내리는 게 아니라 하나님께 기도하는 것입니다. 기도할 때 하나님께서 들어주시는 거예요. 마가복음 9장 29절을 보십시오. 이르시되 기도 외에 다른 것으로는 이런 죄가 나갈 수 없느니라. 우리는 예수님을 영접하는 순간 그 하나님의 사람들이 되잖아요. 그래서 하나님의 사람들이 세상의 방법으로 살아가는 것은 맞지 않는 거예요. 하나님의 사람들은 하나님이 주시는 그 방법으로 살아가야 하는 것입니다. 그것은 우리가 늘 깨어 있어서 기도하고 우리의 신앙생활에 방해되는 것들을 물리쳐 나가는 것입니다. 우리는 포도원에 여우 한 마리가 들어와서 포도를 따먹느라고 이리저리 다니어서 포도원을 다 망치지 못하도록 해야 하는 거예요. 우리가 사탄에게 우리의 마음의 아주 작은 부분을 허용해서는 안 된다라는 거예요. 사탄은 그것을 타고 들어와서 우리의 영과 마음을 전부 짓밟고 상하게 한다라고 하는 것입니다. 여러분, 정신을 차립시다. 여러분이 아는 사람이 비방을 좋아하는 사람이라면 그들과의 대화를 멈추고 그 자리를 떠나십시오. 그리고 그들을 미워하지 마시고 그들을 위해서 기도하시기 바랍니다. 여러분은 사람의 말에 미혹당하여 정말 여러분이 믿고 있는 것이 흔들리지 마시고 우리 교회를 더욱 사랑하시기를 바랍니다. 아멘. 되게 많죠. 오늘 넘버 5. 우리는 기쁨으로 예물을 하나님께 드려야 되는 거. We must offer our offerings to God with joy. 자, 4절에서 7절을 이렇게 좀 보게 되니까 이스라엘 백성들이 예루살렘 성전을 재건하기 전에 계속적으로 예배를 드리는 장면이 나옵니다. 그 가운데서 5절에 보니까 여호와께 기쁘게 드리는 예물을 드리되라는 말씀이 나오죠. 이스라엘 백성들은 하나님께서 특정한 예배에 대해서 특별한 예물을 드리도록 했지만 그때와도 상관없이 항상 필요에 따라서 기쁨으로 하나님께 예물을 드렸어요. 여러분, 우리는 예배를 드릴 때에 예물을 드리잖아요. 즉 오늘날로 말하면 헌금이잖아요. 그런데 그 헌금은 억지로 드려서는 안 된다는 것입니다. 하나님의 명령을 따라 기쁜 마음으로 정성을 다해서 헌금을 해야 된다는 거예요. 어떤 사람들은 착각을 해서 헌금을 교회에 한다고 하지요. 이 말의 뜻은 교회 건물이나 목사님께 한다는 것이지요. 그래서 그런 사람들은 교회를 위해서 헌금을 많이 했는데 목사님이 안 알아주시면 기분이 나빠지는 거예요. 그래서 그런 사람들은 목사님이 미워지면 헌금을 한다 안 한다? 안 한다. 예. 이런 행동은 하나님의 말씀을 잘 모르는 행동인 거예요. 예. 할 말이 너무나 많지만 여러분들이 싫어하시니까. 자, 우리가 기쁜 마음으로 헌금을 해야 하는 이유는요. 헌금은 하나님 나라와 하나님의 영광을 위해서 하는 것이기 때문입니다. 우리가 하나님의 나라와 그의 영광을 위해서 드려진 그 헌금은 교회를 세우고요, 사람을 살리고요, 영혼을 구원하고 선교지에 값지게 사용되어집니다. 누가복음 21장 1절부터 4절에 보니까 예수님이 이렇게 말씀하세요. 예수께서 눈을 들어 부자들이 헌금 넣는 것을 보시고 또 어떤 가난한
과부가 2렙돈 넘는 것을 보시고 이르시되 내가 참으로 너희에게 말하노니 이 가난한 과부가 다른 모든 사람보다 많이 넣었도다. 저들은 그 풍족한 중에서 헌금을 넣었거니와 이 과부는 그 가난한 중에서 자기가 이제 가지고 있는 생활비 전부를 넣었느니라 하시니라. 자, 여러분, 우리는 적은 헌금이든지 많은 헌금이든지 11조나 감사헌금이나 선교헌금이나 주일헌금이나 다른 모든 헌금들에 대해서요, 우리의 전부를 드리듯 정성을 다해서 드려야 할 것입니다. 그것을 하나님께서 기뻐하십니다. 마지막 6번째, 마지막 final, 우리는 조직적으로 역할 분담을 해야 되는 것입니다. We must systematically divide the roles. 8절과 9절에 보니까 여러 사람들이 나오게 돼요. 하나님은 이 사람들에게 임무를 맡기셨습니다. 그리하여 8절 끝에 보면 여호와의 전 역사를 감독하게 하매라고 말이 있고 9절 끝에 보면 하나님의 전 공장을 감독하니라는 말이 나오지요. 하나님은 모든 사람들이 조직적으로 그 역할을 맡아서 예루살렘 성전을 재건하도록 하셨다라는 뜻이에요. 역할을 그렇게 잘 맡으니까 결국 훗날에 아름다운 성전이 세워지게 되었다라는 것이지요. 사랑하는 여러분, 여러분 모두는요 굉장히 소중합니다. 여러분 한 분 한 분이 모여서 교회를 이루고 하나님의 그 역사를 이루어가는 것이지. 하나님께서 주신 그 특별한 은사가 있으신 분들은 그 은사를 통해서 교회에서 헌신하시고 하나님의 영광을 드러내시기를 바랍니다. 그리고 난 아무것도 못해요. 저는 할 수 있는 것이 없어요. 다음에 봉사할게요. 하지 마시고 지금 리더들을 따라서 하나님의 그 교회를 세워가는 일에 헌신하시기 바랍니다. 우리 교회가 뭔가를 하려고 합니다. 라고 이렇게 광고를 할 때에 주저마시고 동참하시라는 거예요. 저 여러분이 우리 교회를 재건하기 위해서 몸으로 헌신한 것, 물질로 헌신한 것, 시간으로 헌신한 것에 대해서 하나님은 그것을 공짜로 받지 않으시고요. 반드시 여러분에게 상급으로 딱 갚아주심을 믿으시고 리더로서 팔로워로서 역할 분담을 잘해서 주님의 핏값으로 사신 우리 교회를 풍성케 하는 일에 최선을 다하도록 합시다. 말씀을 맺지요. 내용이 뭐 점프를 했어요? 왜 갑자기 내용이 넘어갔어요? 저는 그렇게 안 했는데 말씀을 맺겠습니다. 이스라엘 백성들은 광야에서 40년 동안 고단한 삶을 살았습니다. 그러나 그들 가운데 보면 항상 하나님만을 바라보는 사람들이 있었어요. 또한 그들 가운데는 반드시 젖과 꿀이 흐르는 풍요로운 그 가나안에서 살게 될 약속의 말씀을 굳게 믿고 어떤 고난도 이겨내는 사람들도 있었습니다. 그리하여 정말 가나안의 거민을 다 물리치고 가나안을 정복을 했지요. 한마음교회 성도 여러분, 우리는 하나님의 보다 자녀입니다. 그리고 아직 하나님의 자녀가 안 된 분은 속히 하나님의 자녀가 되어야 합니다. 왜냐하면 오직 하나님의 자녀만이 저 영원한 나라인 하나님의 나라에 들어가서 영원한 그 행복한 삶을 살 수 있기 때문입니다. 하나님의 그 자녀 되었음을 감사하는 사람이 되세요. 그리고 여러분은 하나님의 자녀로서 겪게 될 고난 앞에 굴복하지 마시고 새 하늘과 그 새 땅이 영원한 그 천국을 바라보면서 인내하시고 슬픔을 떨쳐버리시고 기뻐하시며 사시기를 바랍니다. 이사야 65장 17절에 보니까 보라 내가 새 하늘과 새 땅을 창조하느니 이전 것은 기억되거나 마음에 생각나지 아니할 것이라고 말했습니다. 사랑하는 여러분, 이 세상은요 풍요로운 것 같지만 절대로 그렇지 않습니다. 사실 이 세상은 점점 더 어려운 세상이 되어가고 있어요. 그러나 하나님의 나라인 저 새 하늘과 새 땅은요 이 세상에서 가장 아름답고 가장 귀여운 것보다도 더 귀하고 더 찬란하며 값진 것들로 풍성한 곳입니다. 그러니 우리는 그 새 하늘과 새 땅을 더욱 사모하며 우리는 이 세상에 사는 동안에 우리 교회에서 주님이 주시는 그 기쁨을 나누며 살아가야 할 것입니다. 그리고 우리만 천국에 가려고 하지 말고 우리의 자손들도 천국에 함께 갈 수 있도록 날마다 하나님을 경외하고 그분의 말씀에 순종하고 또 그분을 늘 의지하시고
사시는 저 여러분이 되시기를 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다. 아멘. 우리 다 같이 일어납시다. Let's all stand. 찬송가 406장 3절 4절만 부르겠습니다. 406장 우리 힘차게 부릅시다. 406장. 주의 영원하신 팔 함께 하사 항상 나를 붙드시는 어느 곳에 가든지 요동하지 않음은 주의 팔을 의지함이라. 눈치 못한 것 주께 없으니 나의 일생을 주께 맡기며 나의 모든 죄 대신 지시는 주의 영원 바르지 주의 영원하신 팔 함께 하사 항상 나를 붙드시는 어느 곳에 가든지 요동하지 않음은 주의 팔을 의지함이라. 아멘. 아멘. 축도합니다. 기도하겠습니다. Let's pray. 사랑의 하나님, 오늘 우리에게 주신 말씀을 통하여 우리는 이번 한 주간에도 우리 교회 부흥과 우리의 믿음의 성장을 위해서 매일 기도하고 말씀을 읽고 거룩한 삶을 살게 하여 주옵소서. Loving God through the word given to us today, help us to pray with the word and live a holy life every day this week for the revival of our church and the growth of our faith. 그래 우리가 하나님께 기쁨을 드리고 사람들에게 칭찬을 느껴 주옵소서. So let us give joy to God and be praised by people. 혹시 우리에게 어려움이 생긴다면 하나님의 말씀이 생각나게 하여 주시고 하나님의 말씀으로 이겨내게 하여 주옵소서. If we ever encounter difficulties, please remind us of God's word and help us overcome with God's word. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 Now may the grace of our Savior Jesus Christ, 하나님의 크고 영원하신 사랑과 God's great and everlasting love, 성령의 교통하심이 오늘 예배에 참석한 모든 사람들에게 영원히 함께 있을지어다. And the fellowship of the Holy Spirit be with all those who worship today forever and ever. All God's people say Amen.